آله. بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه مع آلك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا صلى الله عليه فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان صلى الله عليه وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واهدر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا صلى الله عليه هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتسما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة أنذر وكن يقظانا صلى الله عليه واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من صعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروز يا أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح الإله صانا صلى الله عليه طهره الله حماه اختاره وما براك مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنسر والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله رقت عيناي شوقا ولطيبة زرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله
حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار حراء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبقي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جعتك صبا لرسول الله محبا يا روضة سكنة روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك سبا لرسول الله محبا بالروضة سكنة روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف
وصف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ذل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولا ذل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قلت لا أتوانا صلى الله عليه حتى أناد رفع وسل تعطوا قل
تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه. ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنان صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه. ولسوف يعطيك فترضى جل من معطي تقاصر عن عطاه نهانا صلى الله عليه. بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيع عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد أن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه. قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه. وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزز بذلك شانا صلى الله عليه. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا صلى الله عليه. فهناك كف واعلم بربئه لإسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه. وبها أحاط لطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأطرئت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه. وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك
أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شركين وبنا شركي تصدع ودام وقت الهداية برسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة بل به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون تراما قدها من هول أفظع سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين وحسن مرحبا ولا أنت فتى سجود مرحبا مرحبا وتنادى شفاعة الشفاع والحسن مرحبا مرحبا يا
لنا بالمصطفى جمع وبي فانظر إلينا واعطينا به كل ما طمع يا رسول الله جئنا لزيارة قاصدينا الله نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وكفينا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واسقنا يا رب أغيثنا بحياة الطالية مع واختم العمر بحسنى واحسن العقبى ومرجع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد طورا وآله والصحابة بسنا شاع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sahabat Irma dan pemirsa live streaming Irma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Ahad 7 Mei 2023 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1444 Hijriah. Telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Habib Alwi bin Abu Bakar Al-Habsyi yang akan menyampaikan materi kuliah duha dengan pembahasan keutamaan bulan Syawal. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, ada baiknya kita membaca ummul kitab surah Al-Fatihah. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa auladihi sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami himbau kepada para sahabat Irma, di akhir sesi nanti akan ada tanya jawab. Bagi ikhwan yang ingin bertanya silakan mengangkat tangannya, dan bagi akhwat yang ingin bertanya silakan menulis di kertas selembar. Baiklah, mari bersama kita dengarkan materi kuliah duha yang akan disampaikan oleh Habib Alwi bin Abu Bakar Al-Habsyi. Kepada Habib kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Agak jauh nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi was sahbi wal al. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan nikmat-Nya kepada kita, daripada nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sehat dan afiat, serta nikmat kesempatan sehingga kita masih dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Tidak lain nikmat yang Allah berikan itu ketika kita laksanakan, dilakukan untuk hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat tersebut bakal ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai Allah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an bahwasanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kapan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidanna. Di situ ada lam taukid, ada non taukid, tsaqilah pula. Arti menunjukkan apa? Pasti. Tidak digunakan taukid kecuali wong itu yang tidak percaya. Ketika kita ngomong sama wong tidak yakin sama kita, maka kita butuh untuk menguatkan omongan kita tersebut. Nian kenyo kata wong Palembangnya itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala apa? Seakan-akan kita tidak yakin dengan ketika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah gunakan dua taukid tersebut, la azidanna, maka pasti bahkan Allah tambah daripada nikmat tersebut. Dan alhamdulillah kita duduk di sini majelis ilmu, maka wong-wong pilihan yang bisa hadir di majelis ilmu. Ka'bul Akhbar telah berkata bahwasanya lau bada linnasi thawaba majalisil ilim la taraka ahlus suqi suqahum wa ahlul imarati imaratahum.
Sahabat Ka'bul Akhbar beliau berkata bahwasanya andai saja kalau Allah buka ke pahala wong yang hadir majelis ilmu, maka wong yang di pasar, wong yang mempunyai kedudukan imarah, punya apartemen yang hebat, bakal meninggalkan gawinya tersebut demi untuk menghadiri majelis ilmu. Kenapa? Saking besar yang Allah berikan daripada wong yang hadir majelis ilmu. Tapi itu kalau Allah tampak ke saking besarnya. Tapi kenyataannya tidak Allah tampak ke. Kenapa kok bisa macam itu? Karena tidak ada yang hadir di majelis ilmu itu kecuali wong pilihan. Wong yang Allah kehendak ke sama mereka itu kebaikan. Sesuai dengan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa orang yang ketika Allah Subhanahu wa taala menghendakkan pada dirinya itu kebaikan, maka Allah akan pahamkan padanya ilmu agama. Dengan hadirnya kita di majelis ilmu itu merupakan salah satu wasilah supaya kita bisa memahami ilmu agama. Kapan kita paham ilmu dengan agama dan harus diamalkan, maka tanda bahwasanya itu adalah orang yang baik. Tinggal kita menjaganya. Ketika Allah telah menghendakkan sama kita kebaikan, maka jaga kebaikan tersebut, jangan sampai lepas sehingga ketika kita meninggal tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bakal mendapatkan hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Irma, hadirat juga di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kalian semua. Allah berikan kalian kesehatan, afiat dan tetap semangat dalam untuk memperjuangkan ilmu baginda Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah-sunnah baginda Muhammad, serta bakal menjadikan pelopor yang untuk selalu menjadikan hal yang terdepan dalam menjalankan apa yang disyariatkan oleh agama Islam. Mudah-mudahan kita diberikan semuanya istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Materi kita hari ini masih pembahasan tentang keutamaan bulan Syawal. Walaupun kita ini Syawal ini sudah masuk di pertengahan terakhir. Setengah pertama sudah lewat, tinggal daripada setengah terakhir. Karena ini sudah masuk tanggal 16 Syawal. Keutamaan yang Allah Syawal ini macam-macam sebenarnya. Setiap waktu ada keutamaan masing-masing. Bahkan setiap apapun Allah beri keutamaan masing-masing. Bahkan kepada manusia Allah unjuk sama si fulan ini keutamaan yang tidak didapatkan sama si fulan yang lain. Si fulan ini Allah berikan dia keutamaan yang tidak didapatkan sama saudaranya yang lain. Untuk apa? Pertama itu supaya kita tidak boleh meremehkan satu sama lain. La tahtagil mandunak likulli syai'in maziyah. Jangan sampai kita mendiskreditkan orang yang lebih rendah dari kita, karena setiap sesuatu itu mempunyai kelebihan. Nah, di bulan Syawal ini apa yang kita harus amalkan? Yang pertama yaitu kalau kita kenal dulu, bulan Syawal ini merupakan salah satu daripada bulan Ashhuril Hajj, termasuk bulan yang dibolehkan untuk haji. Jadi kalau siapa pengen haji, niatnya dari sekarang dia sudah haji, pakai bajuan haji, dia niat ihram dengan niat haji, maka hajinya sudah sah. Dia tinggal nunggu haji ifrad dia sekarang. Niat dia haji, dia niat nawaitul hajjah tadi itu. Akhirnya apa? Dia sudah niat pakai baju ihram tadi, sudah nunggu. Nunggu kapan? Nunggu kaget kapan? 9 Zulhijjah. Pakailah dia pakai ihram tersebut. Tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh pakai ini. Artinya apa? Di bulan Syawal ini sudah boleh
niat ya. Tapi kebanyakan wong ini tergantung amalnya kalau haji. Haji itu ada haji ifrad, ada haji tamattu, ada haji qiran. Kalau ifrad itu dia haji dulu. Habis haji lah selesai baru dia umroh. Kalau tamattu itu dia umroh dulu, datang ke Mekah sana umroh, sudah dekat-dekat haji baru niat haji. Ada juga tamattu qiran, bareng niatnya gabung haji sama umroh digabungkan jadi siko. Nah bagi haji ifrad maka dia sudah boleh niat dari sekarang. Semakin dia niat cepat ini berarti semakin susah untuk mendapatkan rintangan yang dia bakal laksanakan. Itu yang pertama kali. Kemudian yang kedua, Syawal ini juga termasuk bulan yang mana di situ a'yadul muslimin ada suatu hari yang mana di situ hari kemenangan, keberhasilan daripada seorang mukmin yang telah kita laksanakan, atau hari yang mana Allah Subhanahu wa taala kembalikan seorang muslim tersebut dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun telah kita laksanakan itu yang sering kita dengar, yaitu lebaran Idul Fitr. Kenapa dinamakan lebaran? Dia berbangga-bangga, bahkan diharamkan untuk puasa di tanggal 1 Syawal tersebut, karena itu merupakan hari kemenangan. Kenapa kok bisa kemenangan? Ketika Allah perintahkan untuk melaksanakan rukun Islam, yaitu puasa Ramadan, dan dia bisa menahan puasa tersebut, lulus untuk melaksanakan ibadah puasa tersebut. Artinya ketika dia bisa melaksanakan puasa perintah Allah sebulan penuh, bahkan dia jaga daripada hal yang membatalkan pahala puasa. Ketika dia berhasil untuk melaksanakan tersebut, kemudian bisa menghidupkan daripada malam-malam Ramadan tersebut, maka itulah wong yang berhasil. Maka itulah yang paling berhak untuk melaksanakan lebaran. Daripada wong tak puasa, melok lebaran dia. Ibarat kalau kita tanggo tu ada sikok-sikok sampai 30 kali tanggo. Kalau wong puasa naik sikok. Yang tidak puasa ngelompat dari 1 sampai ke pucuk. Mana boleh sebenarnya tanggo itu? Harus 1 demi 1. Nah itulah Pak, Allah jadikan lebaran itu bagi wong yang puasa. Maka mereka minal aidin al-faizin. Minal aid moga kita wong yang kembali dalam kemenangan. Kembali dalam suatu kesucian. Al-faizin. Al-faizin itu artinya faiz. Faiz itu berhasil. Kenapa kok bisa berhasil? Bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini salah satu yang dianjurkan di bulan Syawal, bermegah-megah yang mana telah dilaksanakan. Dalam dalam urusan melaksanakan sunnah baginda Nabi Muhammad. Bajunya baru, walaupun mahal, pakai wangi-wangian, tapi tetap yang layak. Yang perempuan wangi-wanginya lain sama laki-laki. Jangan sampai pakai minyak wangi kalah yang lanang ini. Yang lanang kalah baunya tidak boleh. Kalau bertino itu sebut menggunakan minyak wangian kemudian dicium oleh wong yang bukan mahram dia, itu merupakan suatu kesalahan. Tapi gunakanlah ada minyak wangi laki-laki yang khusus, yang sekiranya baunya itu lebih menyebar, tetapi pewangi-wangi perempuan itu sesuatu yang nampak tapi baunya tidak menyebar. Dan gunakanlah bagi wong yang boleh untuk memandangnya dan wong boleh untuk dihalalkan menikmatin daripada minyak wangi atau wangi-wangian tersebut. Itu yang di sini. Kemudian selain kita juga dianjurkan di bulan Ramadan ataupun selain daripada bulan Ramadan, terutama di lebaran kemarin, silatul arham. Menyambung silatul arham. Bukan lebaran lebaran sanjo sano sini. Kebenaran ada kue, kebenaran ada nastar, kebenaran ada 8 jam. Kebenaran memang waktunya mendukung, waktunya libur.
Makanya ketika bulan di 1 Syawal tersebut kita menyambung silatul arham, baik pun dengan orang tua kita yang pertama kali, kemudian sanak kerabat kita lebih terdekat, kemudian sama guru kita sambung lagi, kemudian sama tetangga kita, kemudian juga sama setiap teman-teman kita, kawan-kawan kita sesama muslim. Itu bukan hanya khusus di lebaran tapi setiap saat kita dianjurkan untuk menyambung silatul arham dimanapun. Kalau kita pengen umur kita dipanjangkan oleh Allah, rezeki kita pengen diluaskan oleh Allah, urusan kita pengen dimudah ke Allah, maka sambunglah silatul arham. Cak mana caranya? Yang bisa mampir alhamdulillah, yang tidak bisa mampir yang penting kontak terus, baik pun lewat WhatsApp ataupun lewat telepon dan lain sebagainya. Yang bisa dengan harta dia, yang bisa dengan tenaga dia, dan dengan ilmu dia. Likulli syai' lahu fan fi dzalika. Setiap wong mungkin bisa memberikan dengan upaya dia masing-masing. Dak kate artinya dia ngalah tak bisa tak kate. Setiap sesuatu ada kelebihan masing-masing. Yang bisa dengan seluruhnya alhamdulillah. Nah, ini apa puluh yang kita diinikan. Kemudian yang paling terutama lagi yang dianjurkan di bulan Syawal ini yaitu menjalankan apa yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan. Jalankan. Ini berat ini. Ramadan kita jaga solat selalu berjamaah. Di Ramadan kita selalu membaca Al-Quran. Berapa kali khotam kemarin? Ada yang 1 kali, ada yang khotamnya 2 kali, ada yang 3 kali, bahkan ada yang lebih. Ana belum sempat khotam Ustaz, tapi kemarin itu kalah sama yang tahun ini. Tahun ini lebih kemarin baru 10 juz, tahun ini Ana sudah bisa 20 juz. Oh, itu merupakan suatu peningkatan istimewa. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian juga kita setiap malam kemarin itu melaksanakan sholat tarawih, melaksanakan sholat witir, hadir majelis sana majelis sini, dan semua apapun yang kita laksanakan, sedekahnya kita lain, ininya kita lain. Namun ketika masuk bulan Syawal, maka jangan kita tinggalkan. Yang setiap sesuatu yang kita laksanakan di Ramadan, maka laksanakan juga di luar Ramadan ketika itu memungkinkan. Sama bisa dilaksanakan. Ada yang tidak memungkinkan, ada. Salat tarawih di Ramadan, tapi selain Ramadan itu tidak dianjur ke. Mentang-mentang dia pengen tarawih nak bulan Syawal nak tarawih juga dia, ini salah, tapi diganti yang biasanya 20 rakaat atau 23, maka diganti dengan memperbanyak solat sunnah. Solat witirnya kemarin 3, maka di bulan ini diganti sama dia jadi 11. Usahakan semaksimal mungkin. Kenapa? Semakin dia menghidupkan sunnah Nabi, berarti menunjukkan semakin dekat dia sama baginda Nabi Muhammad. Wong yang paling dekat sama Nabi berarti menunjukkan kedudukannya paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sekarang ini beruntung, banyak sunnah-sunnah yang sudah mahjur, yang sudah hampir hilang, maka beruntung wong yang bisa menghidupkan daripada sunnah-sunnah tersebut. Nah, termasuk daripada itu Al-Quran. Kemarin kita baca Al-Quran, jangan sampai masuk bulan Syawal Quran tutup. Oi, kaget belah belum masuk bulan Ramadan. Bukan musim manggo nih. Kalau musim manggo makan manggo, katik manggo tidak makan manggo ndak. Quran setiap saat. Menunjukkan apa? Menunjukkan juga terima tak diterima amal kita itu nyingok akibatnya. Makanya ulama berkata, kita ini diwajibkan untuk beramal. Salat 5 waktu wajib. Puasa Ramadan wajib. Ataupun amal yang dianjurkan kita beramal. Tapi hakikatnya diterima atau tidak diterimanya tidak katik yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita terima maulid, muji Nabi. Pahala dak itu dapat pahala. Tapi diterima dak itu? Wallahu a'lam. Tapi kita mengharap tetap walaupun kita sudah laksanakan ibadah kita tu dengan sesuai dengan syariat,
dengan rukunnya masuk, syarat-syaratnya kita sudah laksanakan. Tapi hakikat diterima tak terima itu kehendak Allah. Tak tahu yang hakikat pastinya. Tapi ulama ngomong ada tanda-tandanya. Walaupun tak kata yang tahu bahwasannya diterima atau tidak diterimanya amal kita itu tak kata yang tahu kecuali Allah. Tapi setiap sesuatu itu ada tandanya. Syekh Khomar Muhdar bin Abdurrahman As-Segab, beliau ngomong bahwasanya kalau ana tahu satu tasbih dia maca subhanallah itu apa? Dia tahu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ana bakal jamu satu kota Tarim itu apa dengan makanan daging. Satu tasbih. Kalau dia tahu itu diterima oleh Allah. Tapi tidak ada yang tak tahu. Tapi sesuatu itu ada tanda. Walaupun kita tidak tahu pasti terima tak diterimanya, ada tandanya. Tanda diterima atau tanda ditolak. Sama bicara angin. Ada yang pernah nyinggung angin? Tidak ada. Oh bentuknya putih-putih jadi ada putih-putih. Tidak ada di TV itu adanya. Di TV. Walaupun kita tidak pernah nyinggung angin, tapi ada tandanya. Bisa dikasih ke. Mau gerak ke tas itu, ngapa gerak itu? Wah ada angin Ustaz. Tahu dari mana nyinggung tidak? Mau gerak itu. Nah, menunjukkan bahwasanya di situ ada angin. Nah amal ibadah kita pun juga diterima tak diterimanya itu ada tandanya. Sebagian ulama, dari mana kita tahu tandanya? Nyinggung akibatnya. Setelah kita beramal. Apakah setelah kita puasa tersebut kita semakin meningkat ibadah atau makin merosot? Kapan kita semakin hari kita semakin baik, maka itu menunjukkan amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama baca firman Allah ketika kita melaksanakan salat. Salat itu perintah Allah. Allah menyatakan dalam salat tersebut, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah kita daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kita masih salat, tapi perbuatan mungkar masih kita laksana. Berarti masih ada tanda tanya dalam salat kita ini. Masih ada makanya Allah ngomong menyatakan inna salata. Inna ada alif lam salatnya. Kalau bukan inna solatan. Kalau solatan tak kata alif lam nakiro. Solat apa be yang penting solat. Tapi ndak Allah nyatakan ada alif lamnya. Bukan solat basing-basing. Bukan solat sembarangan. Solat yang disertai dengan rukunnya, syaratnya, ikhlasnya, khusyuknya, hudurnya. Maka ketika kita bisa melaksanakan solat kita tersebut, maka nilai hasil daripada solat kita tersebut bisa membuahkan daripada tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita ngasih introspeksi diri kita. Berarti kita ini apa? Masih kurang dalam membenahi atau membagusin daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Susah enggak Ustaz? Susah. Nak khusyuk dalam solat itu susah. Baru Allahu Akbar mulai pikiran kemana-mana. Kadang-kadang datang dari kita, kadang-kadang datang dari wong lain. Kita solat sudah berjamaah, imam ngebut dikit, oh dalam hati kita langsung imam ini ngebutnya. Berarti apa? Sudah kekhusyukan dalam solat kita itu sudah kurang. Kita solat, udah kecil main, tunggulah habis ini kah? Tunggulah habis ini pecah jadi pikiran kita. Cuman caranya, ulama juga tahu caranya biar solat kita bisa khusyuk. Pertama kali caranya kita nih solat ini karena siapa? Karena Allah. Kita mulia ke dulu Allah Subhanahu wa taala. Kita anggap Allah itu apa? Memang seharusnya untuk kita apa? Kita besak-besak kalian. Kita mulia-mulia kalian, kita takut-takut kalian. Seperti kita nak ada wong nak ketemu bosnya. Dipanggil sama gurunya. Panggil sama bosnya. Sini kau. Apa dia pikiran dia? Dia sama bosnya sudah. Nak mikir ke lain, gugup dia. Apalagi dimarahi wong. Kenapa? Karena dia takut sama bosnya. Pikiran. Kenapa bosnya ini? Pikirannya tetap depan bosnya. Pikirannya tetap sama depan gurunya. Tidak kata pikiran lain. Kenapa? Karena dia takut. Dia mulia, dia takut. Nah begitu pun juga kita ketika kita sholat pertama kali azimkan Allah Subhanahu wa taala dulu.
Kemudian dibantu dengan apa? Dengan membenahi wudhu kita. Dibantu dengan bisa memahamin daripada apa yang kita baca, pahami. Kita baca ini. Kadang-kadang kita tadi sholat tadi baca surat apa? Lupa kita. Tadi rakaat sudah belum baca Fatihah. Nah, ini apa? Ketika kita bisa ngelatih, memang susah. Tapi kapan dilatih, maka itu bakal bisa kita laksanakan. Ketika kita bisa melaksanakan hal tersebut, baru Allah tunjuk kita kenikmatan dalam sholat. Ngaso sholat nikmat. Ngaso sholat itu apa? Walaupun banyak tetap nikmat. Kalau kita kadang pikir ini kita ni beribadah masih berat. Kenapa? Belum Allah tunjuk kenikmatan. Oh, kalau kita dengar ulama dulu sholatnya 1000 rakaat tiap malam. Cak mana itu sholatnya? Mereka ketika mereka sholat ngerasa nikmat. Nah, kenikmatan ini ketika ada sama seseorang, walaupun amal tersebut membuat kenyataannya membuat sakit, maka rasa sakit itu hilang. Contohnya ketika ibu-ibu ketika nyingok Nabi Allah Yusuf. Cerita Nabi Allah Yusuf ini, Zalikhah tersebut ketika Zalikhah hasal mahasal telah terjadi, akhirnya dapat omongan. Ibu-ibu pada masa itu, oh bini raja galak sama budaknya. Nah, nyampelah omongan, akhirnya ditunjuk ke oleh apa? Isteri raja tersebut, Zalikhah, dipanggilnya kalau ibu-ibu. Dino itu disusunnya. Satu sikok uang sampai berjajar, sampai panjang ke sana. Setiap betina tadi dinjuk buah sikok, dinjuk pisau. Dipanggil Nabi Yusuf. Keluar, jalan jalan lurus Nabi Yusuf, tidak nyingok sana sini. Jadi ibu-ibu tadi dia muka lah buah tadi. Ketika Nabi Allah Yusuf lewat, tidak berkedip lagi langsung. Tidak, muka tersebut sehingga buah sudah terpotong itu langsung habis buahnya, tangannya terpotong. Setiap betina tersebut tidak ngasuh sakit. Kenapa? Yang dijingok sama dia itu suatu kenikmatan. Ketika Nabi Allah sudah lagi baru ngasuh sakit. Nah, itulah kenikmatan ketika Allah tunjuk kenikmatan sama orang itu tidak kenal sakit, tidak kenal lelah. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat tersebut, tapi harus ada usaha. Makanya salat yang itulah yang bisa menjadikan kita tanha anil fahsya'i wal munkar. Kemudian yang dianjurkan juga di bulan Syawal ini, ya, setelah kita membenahi meneruskan daripada amal kita tersebut, maka ulama tadi ngomong kapan amal kita terima atau tidak diterimanya, nyingok setelahnya. Kapan setelahnya itu makin seningkat? Oh, kemarin ngaji, terus ngajinya. Kemarin sholat berjamaah, diteruskan sholat berjamaahnya. Kemarin sempat hadir majlis ilmu, maka dilatih sama dia dia menuntut ilmu tersebut. Kemarin dia dilatih untuk bertakwa kepada Allah sehingga walaupun tidak katik yang nyingok, dia takut untuk minum, dia takut untuk makan. Bahkan kalau dia makan juga tidak katik yang tahu, tapi dia takut, ada rasa takut, mengasa dimonitori oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diteruskan sama amal-amal yang lain. Kemudian yang dianjurkan juga di bulan Syawal ini keutamaannya juga yaitu puasa situ Syawal yang disunnah di bulan Syawal ini, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Apa kata Nabi bahwasanya man shoma Ramadan summa atba'ahu sitta min Syawal faka'anna maqamad dahr kullah au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwasanya barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikutkan daripada Ramadan tersebut disambungkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka faka'annama shamad dahar, maka seakan-akan dia telah atau dalam sebagian min Syawal kana kasiyamid dahar, maka puasanya tersebut sama becak puasa setahun penuh. Setahun penuh apa ini? Setahun penuh pahala wajib. Pahala penuh pahala wajib. Lain sama pahala sunnah. Setahun dapat pahala sunnah sama setahun pahala wajib lain. Ini yang dimaksud dengan hadis ini, keutamaan bulan Syawal itu barang siapa yang puasa bulan Ramadan
kemudian disambung sama dia dengan 6 hari bulan Syawal puasa sunnah, maka kana kasiyamid dahri, maka sama dia becak puasa setahun penuh. Dahar ini apa arti dahar? Dahar itu terus sebenarnya. Ada yang maknanya 1 tahun, arti ada maknanya terus selamanya. Kalau kita maknai setahun, ya berarti barang siapa yang puasa, kemudian apa dia melaksanakan situ Syawal tersebut, dapat pahala 1 tahun tadi. Kalau kita artinya terus artinya barang siapa yang mengamalkannya setiap tahun, maka seakan-akan seumur hidup dia itu mendapatkan pahala yang wajib. Nah, di sini hadis ini kalau kita tengok, bagi siapa yang disunnah ke, siapapun disunnah ke untuk puasa bulan Syawal. Tapi kok di hadisnya man shoma Ramadan, barang siapa yang puasa bulan Ramadan. Berarti kalau wong yang tidak puasa di Ramadan tidak disunnah ke apa Ustaz? Daripada apa bulan Syawal? Enggak. Wong yang tidak puasa di Ramadan terkadang dia tidak puasanya karena tidak wajib. Ketika dia puasa Ramadan tersebut tidak mampu, sakit yang tidak diharapkan untuk sembuh, akhirnya dia mengeluarkan apa? Fidyah. Tapi dia tetap berdoa minta disembuhkan penyakitnya. Masya Allah, setelah lebaran penyakitnya Allah angkat, Allah sembuhkan, doanya diijabah oleh Allah. Sunnah dah untuk dia puasa situ Syawal? Sunnah tetap. Atau misalkan dia puasa di bulan Ramadan, sebagiannya batal karena sakit, karena sebab uzur. Ada yang diperbolehkan oleh syar'i. Maka disunnahkan tidak dia puasa Syawal? Disunnahkan, tapi pahalanya lah lain. Yang inilah yang kata ulama, barang siapa yang tidak puasa di bulan Ramadan tapi dia puasa di bulan Syawal, maka dia tetap mendapatkan pahala setahun penuh, tapi pahalanya lah bukan pahala wajib, tapi pahalanya pahala sunnah. Nah, ini Allah berikan keutamaan. Ini apa? Bagi wong yang puasa Ramadan. Kemudian kalau misalkan dia tidak puasa Ramadan tanpa ada sebab, boleh tak untuk dia puasa Syawal? Untuk dia wajib mengqadha. Tak boleh dia puasa wajib, puasa sunnah. Barang siapa yang ada utang puasa wajib, maka dia tidak boleh untuk melaksanakan solat sunnah, melaksanakan puasa sunnah. Ada utang, nak sedekah, bayar utang dulu baru sedekah. Utang itu hukumnya wajib dibayar, enggak. Tapi sedekah itu hukumnya Jadi dahulu ke yang mana Ustaz? Dahulu ke utang dulu. Bahkan ketika dia ada uang lebih, nanda bayar utang tapi dia mengutamakan sedekah, maka sedekah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika uang tersebut tidak puasa tanpa ada sebab, maka tanggal 2 Syawal sudah wajib dipuasa untuk mengqadha Ramadan tersebut. Ya, berarti semakin apa? Semakin dia undur, semakin dia berdosa. Tapi kalau sebabnya batalnya karena ada urusan syar'i, sebab ibu-ibu lagi ada halangan, atau bapak-bapak ibu-ibu lagi musafir dan dia boleh batal, atau yang lainnya sakit dan lain sebagainya, maka dia batal, wajib tetap diqadha, tapi qadhanya boleh diundur. Nah, barang siapa yang pengen puasa di bulan Syawal ini, maka tetap dianjurkan baik pun dia puasa Ramadan ataupun tidak puasa Ramadan, tapi ingat dengan catatan kalau batalnya tersebut karena sebab syar'i. Kalau tanpa ada uzur, maka dia wajib pertama kali mengqadha daripada Ramadan tersebut. Jadi amal ini disunnah ke puasa 6 Syawal. Bagaimana cara puasanya? Tanggal 2 Syawal sudah dibolehkan untuk puasa. Syawal ini, puasa Syawal ini sunnahnya 6 hari. Boleh diteruskan langsung tertib, itu lebih bagus. Hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, itu lebih afdal. Ustaz, Palembang ini masih lebaran, hari kedua itu masih lebaran, tidak bisa dilaksanakan di sini. Ya sudah, boleh juga dicicil. Oh, hari ini apa? Oh, hari ini Ahad, banyak kondangan. Besok beda, Senin puasa Seninnya nawaitu saum siti Syawal, saya niat puasa sita Syawal, atau saya niat puasa sunnah sita Syawal. Siko
Selasa kaget beda sekalian Senin Kemis be. 3 minggu sudah berhasil. Boleh. Boleh juga langsung lebih bagus. Mulainya dari tanggal 2 ini sampai tanggal 15 ini udah banyak kondangan ini. Kenapa? Karena di bulan Syawal ini dianjurkan juga nikah. Makanya anak ada bahas nikah ini pemuda kan ini nih. Agak bahas ini nikah, kaget balik kayak udah neken-neken rumah kayak bah. Ustadz tadi ceramah ini bah. Ya soalnya apa? Walaupun nikah itu bagus, kapanpun itu bagus, tapi kalau bisa dilaksanakan di bulan Syawal itu lebih bagus. Kenapa? Karena Sayyidina Aisyah diagad sama Nabi di bulan Syawal, bahkan dimasuk sama Nabi juga di bulan Syawal. Nah, tapi apa? Itu sangat dianjurkan kalau dia mampu dan sudah layak, sudah pantas. Makanya kata Nabi, nah kebaliknya ke nikah pula. Manis tato amin kumul siapa yang sudah baca nganten lah mampu lah kuat baru tapi kalau masih belajar teruskanlah belajar. Wal aslu fil akhbari anta akhara wa jawwiz taqdima itlah darara. Kata Imam Malik tuh di alfiyahnya, akhbar itu khobar mubtada duluan, tapi kalau khobar itu telah terakhir. Wa jawwiz taqdima itlah, boleh didahulu ke khobar itu kalau tidak mudarat. Begitu juga nikah. Wal aslu fin nikahi anta akhara, nikah itu telat, kaget. Belajar dulu yang pertama kali, habis itu baru. Tapi kalau misalkan ada waktu yang tidak mudaratkan dia nikah duluan, belajar terus, maka wajau wajib takdima itulah dororo. Tak apa kalau misalkan dia belajar terus tetap walaupun dia nikah, penting. Tapi tetap kalau kita pengen mengkeadaan tersebut, Allah menyatakan bahwasanya apa? Fankihu ma tabalakum, nikahilah wong apa ma tabalakum. Nah, panjang ini kalau kita bahas ini. Ma tabah ini ma-nya ghairi akil, tabah itu fi'il. Allah nunjuk tahu juga milih ini. Ma tabalakum. Toba itu artinya banyak dalam pasir itu. Ada yang ngomong yang halal buat kita, ada yang ngomong toba yang kalau sudah di hati kita itu tenang kita. Nah walaupun uang nak bagus yang mana kapan sudah cocok sama kita, sudah sehati sama kita, itulah yang toba buat kita. Tapi di sini ngomong ma toba, ma itu balik ke toba. Toba itu fiil. Ma itu apa? Ma itu apa? Ma toba apa yang toba yang bagus. Fiilnya bagus, perbuatannya bagus. Banyak kalau dapat segini selalu panjang. Penting ada cuplikannya sedikit. Tidak habis-habis kalau bahas ini. Nah Syawal ini dianjur untuk hal tersebut. Nah puasa situ Syawal 6 hari betul-betul boleh dicicil. Kapan misalkan dia Ustaz boleh tak kalau dia sekalian niatnya puasa qadha, sekalian niat puasa sunnah. Boleh. Ibn Hajar itu memperboleh ke ibu-ibu yang lagi halangan. Waktu Ramadan kemarin, sekalian dah. Saya niat nawaitu saumal qadha wa situ Syawal. Saya niat puasa qadha Ramadan dan pahala sunnah Syawal. Kenapa? Masuk dua-duanya. Di Zubat menyatakan wa inna wa fardhan wa naflan hasala au fa bi kulli mislahu tahassala. Kalau misalkan dia niat puasa wajib, kemudian digabung sama dia puasa sunnah, maka dapat pahala kedua-duanya. Nah ini apa? Ibn Hajar menyatakan boleh dia puasa wajib sekalian juga niat puasa au fa bi kulli mislahu, atau yang sepertinya. Kebenaran hari Senin, kebenaran ada bulan Syawal, kebenaran ada qadha. Dia niat langsung 3. Nawaitu qadha, nawaitu shauma ghadin qadha Ramadan wa yaumul isnin wa situ Syawal. Dia niat puasa Ramadan, qadha Ramadan, puasa hari Senin dan puasa sita Syawal. Dapat 3 dia niatnya. Oh kebenaran lagi tanggal 13, 14 atau 12, 13, 14 mau 12 ayamil bid, ditambah lagi niatnya, maka semakin banyak dia niat, semakin banyak pahalanya. Tapi ada niat ibadah ini boleh digabung, ada yang tidak boleh digabung. Cak ini puasa wajib sama puasa sunnah boleh digabung. Tapi kalau misalkan wajib sama wajib tidak boleh digabung. Ustaz, anak puasa besok ini puasa qadha Ramadan tahun ini sama tahun kemarin. Puasa sih kok qadha buat wajib 2 hari, tidak boleh. Sama baca salat, tadi ketiduran.
Solat zuhur asar lewat, pas maghrib 4 rakaat qada zuhur sama asar digabung sama dia, tidak boh? Tidak boleh. Bahkan ada suatu sunnah juga. Akhir hati-hati ya. Waktu ini dikit lagi. Lampu panjang dikit. Alhasil apa? Kalau dia nak puasa di bulan Syawal tersebut, boleh dia gabung, boleh dia tidak. Jadi yang mana yang bagusnya? Kalau dia misa ke itu lebih bagus. Laksanakanlah yang qada dulu. Kemudian selesai qada, maka laksanakan yang sunnah. Kalau dia nandak gabung. Tapi kalau dia nak gabung ke, maka diperboleh ke. Artinya walhasil sunnah Syawal ini boleh dicicil sehari-sehari, kemudian juga boleh lebih diurut ketiga lebih bagus, dan boleh digabung juga untuk pendapat Ibn Hajar bahwasanya dalam menggabungkan puasa qada dan puasa sunnah. Kemudian barang siapa yang tidak sempat, dia sibuk mengqadha salatnya, mengqadha apa puasa wajibnya, akhirnya lepas Syawal, maka disunnahkan bagi dia untuk mengqadha puasa Syawal tersebut walaupun di bulan Zulqa'dah, walaupun di bulan Zulqa'dah. Setiap puasa yang mana di situ dianjurkan di waktu tertentu, ketika dia ketinggalan maka disunnahkan untuk diqadha di hari selanjutnya. Nah ini apa? Hal yang dianjurkan ketika di bulan Syawal. Ini ada pun yang dianjurkan lagi sebenarnya banyak, tapi waktu yang tidak memungkinkan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bakal dijawab insyaallah, yang mudah-mudahan bermanfaat. Ini sebelum kita tutup, yang nak ditanya ke Jaturi, silakan. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Habib Alwi bin Abu Bakar Al-Habsyi yang telah menyampaikan materinya. Ambil minum. Baiklah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang ikhwan ingin bertanya, silakan angkat tangannya, dan bagi akhwat yang ingin bertanya, silakan nulis di kertas lembar. Baik, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Maulana Muhammad Habib, izin bertanya Habib. Yang pertama, pertanyaannya mau memperjelas hukum yang Habib terangkan tadi Habib. Oke. Tadi kan kalau seandainya ada seorang yang sangat punya penyakit yang tidak bisa sembuh kan, taruhlah misalkan mah kronis di bulan Ramadan, sehingga ketika setelah bulan Ramadan beliau kan bayar fidyah Habib. Nah lantas kata Habib tadi sudah bayar fidyah, tiba-tiba setelah Idul Fitri beliau sembuh. Nah itu maka perlukah dia mengkodok puasa Ramadannya? Itu pertanyaan pertamanya Habib. Pertanyaan kedua, qadarullah saya mendapatkan 3 amalan yang sama Habib, keutamaannya. Dan saya mengetahui suatu kata yaitu al-istiqomah khairum min alfi karomah. Nah jadi saya tuh bingung cara mengaturnya Habib. Salah itu amalannya itu ialah ayatul hirzi dari Al-Fatah Temboro, terus wirdul latif dari Tariqah Bani Alawiyin, terus zikir al-maksurat. Nah itu maksudnya istiqomah tadi kita ngatur setiap Senin amalan ini, setiap Selasa amalan ini, setiap ini amalan ini sudah termaksud istiqomah atau harus setiap hari Habib? Terima kasih Habib. Terima kasih Akhina. Menjawab pertanyaan tadi yang pertama, ketika orang tersebut diwajibkan puasa Ramadan kemudian dia tidak mampu karena penyakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka pertama wajib bagi dia mengeluarkan fidyah. Belum dikeluarkan sama dia. Masya Allah dia sering berdoa, tahu-taunya di Syawal dia minta disembuhkan, akhirnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika dia sembuh setelah Syawal tersebut dia wajib mengqadha puasanya ataukah tetap bayar fidyah? Nah untuk masalah ini dia boleh pilih. Boleh dia mengeluarkan fidyah, maka boleh juga dia untuk mengqadha, mengganti Ramadan tersebut dengan puasa. Itu masalah pertama. Jadi boleh pilih. Dia pengen fidyah karena pertama kali wajibnya karena fidyah. Tapi karena itu dia mampu, boleh untuk diganti dengan apa? Puasa. Kalau misalkan puasa tersebut dia mampu setelah itu pertama. Kemudian makna istiqamah tadi, wirid tadi. Al-Imam Al-Haddad beliau menyebutkan dalam kitab beliau Ar-Risalatul Mu'awana, kita ini dianjurkan dalam waktu-waktu tertentu ada wiritan.
Wiritan ini kalau kita baca seluruhnya tidak mampu kita. Tidak mampu. Sedangkan kita ini dianjurkan untuk istiqomah dalam suatu amal, walaupun amal itu sedikit. Kalau kita bisa mengamalkan seluruhnya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, kata Imam Haddad, makanya gunakanlah wirid yang kita baca tersebut. Kalau kita sesuatu bergantian, biar tidak bosan. Biar tidak boh. Apalagi kita jadikan wirid ini kita laksanakan di jam ini. Nah itu kalau misalkan wirid tersebut waktunya berbareng. Kalau misalkan ada wirid waktunya berbeda-beda, maka alangkah bagusnya kita bagi dengan waktu yang berbeda. Kayak tadi ada wirdul latif. Kemudian apa lagi tadi? Ayatul Hirzi dari Al-Fatah. Ayatul Hiris termasuk amanur rasul dan yang lain sebagainya tersebut. Kemudian yang ketiga apa? Al-Ma'surat. Nah, doa-doa ma'surat. Pertama kali wirdul latif sama doa ma'surat itu sama sebenarnya. Yang disusun Imam Haddad itu untuk wirdus sobah itu yang ma'surat yang datang di waktu pagi. Ketika dia baca doa tersebut, maka sudah termasuk mendatangkan ma'surat. Kemudian ketika dia baca wirdul latif juga di situ juga ada daripada hiris. Nah, cuman sebagian ulama mereka ada Allah unjuk sir rahasia khusus yang mana Allah buka ke sama mereka. Ini ada pengetahuan manfaat bisa memaknai daripada ayat tersebut. Kita pengen ngamal ke kalau ini. Kalau diamal kalau tidak bisa, maka boleh. Kita termasuk diganti-ganti pertama kali biar kita tidak bosan dan bisa juga mengamalkan seluruhnya dan termasuk istiqomah dalam mengamalkan suatu amal. Kata Imam Haddad, wirid-wirid yang kita baca itu tidak bakal ada manfaatnya kecuali kalau kita istiqomah dan tidak bakal tampak khasiatnya kecuali kalau dibaca dalam keadaan khusyuk dan hudur. Mafhum Oke, jatuh yang lain. Jazakumullah khairan Habib. Ada lagi? Boleh. Apa ini? Baca ke Baca ke lah. Ini lemah. Pertanyaan dari Ahwat. Assalamualaikum Habib, izin bertanya. Apakah orang yang murtad bisa dimaafkan jika dia bertobat dengan sungguh-sungguh? Oke. Ambil lah kamu lah. Na'udzubillah min dzalik. Apakah wong yang murtad itu ketika dia taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai kita murtad, Allah jaga kita mudah-mudahan. Siapapun kapanpun dia datang sama Allah Subhanahu wa taala, kembali ke taubat sama Allah, sebesar apapun dosanya maka pasti bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali di dua keadaan. Seluruh amal hamba itu bakal diampuni pasti kapan dia benar-benar kembali. Kata Allah dalam hadis qudsi, lau balagat dzunubuk ya bani adam, lau balagat dzunubuka ananas sama summa astaghfartani ghafartu lak wala ubali. Wahai manusia, andai saja dosamu sampai pucuk langit sana saking banyaknya, summa astaghfarlani, kemudian engkau minta ampun kepadaku, benar-benar bukan taubat sambal ketang Palembang coba beda enggak. Memang tulus karena Allah Subhanahu wa taala dengan syarat taubat, maka ghafartulak. Allah ngomong ana bakalan ampun engkau dan tak ada peduli ke semakin banyak dosanya tersebut. Kata Allah dalam Al-Quran tersebut, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kecil hati gitu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa hambanya selagi dia tidak syirik. Dia tadi syirik, murtad, na'udzubillah, kemudian balik sama Allah, maka Allah bakal ampuni dosa-dosa. Kecuali dalam kedua keadaan. Kapan itu taubat itu tidak diterima lagi? Ketika sudah digor-goro, sudah nak nazak, nak meninggal, becak Fir'aun, sudah tenggelam, baru nak ngomong ini amantu bi Rabbi Musa wa Harun, tidak diterima oleh Allah lagi. Kedua kapan? Kedua ketika matahari terbit dari sebelah barat. Akhir zaman ini matahari terbit sebelah barat, terbit sebelah timur kan? Di akhir zaman bakal terbit sebelah barat, turun lagi, maka taubat tidak bakal diterima oleh Allah
lagi. Termasuk daripada apa? Tanda-tanda daripada kiamat besar. Mud'aitat. Mud Imam Mahdi keluar, Dajjal, kemudian Nabi Allah Isa keluar, kemudian Ya'jud wa Ma'jud, kemudian tulu'u syams min maghrib, terbitnya matahari dari sebelah maghrib. Itu cerita tentang hari kiamat. Mahfum? Okey, ibu terakhir sekali lagi. Jatuh lagi. Waktunya zuhur ni. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Ada. Jatuh lagi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Izin bertanya, Bib. Bagaimana sih cara kita untuk selalu menghadirkan Ramadan itu di setiap bulannya, Bib? Misalnya kita mengaji, tadarus kan, pasti di bulan Ramadan itu rajin. Nah, bagaimana cara kita itu menghadirkan setiap tahun, setiap bulannya untuk menghadapi hal tersebut? Okey. Sekian, terima kasih. Ini pertanyaan Masya Allah juga. Ya, bagaimana kita sekiranya bisa menghadirkan tiap hari-hari ini seakan Ramadan sehingga ibadat kita itu bisa terus meningkat. Satu, kalau kita jengok Ramadan, kenapa sih amal kita itu bisa meningkat? Satu, karena keadaan mendukung. Keadaan mendukung. Yang kita ini biasa kalau sudah ninggalkan makan itu paling berat. Geger badan, tak makan dikit langsung getar badan. Tapi karena keadaan mendukung, puasa kalau, maka kita apa? Kita mampu untuk berpuasa. Bahkan budak kecil diimingin oleh orang tuanya sesuatu, mampu dia puasa. Satu, kenapa? Pertama kali keadaan. Kedua, semangat. Ketiga, memang waktu tersebut memang mendukung. Waktu yang Allah khususkan untuk puasa. Nah, supaya keadaan kita tersebut artinya apa? Bisa untuk mempraktekkan seakan-akan bulan ini keadaannya becak Ramadan galau, maka pertama kali kita harus bisa mengatur waktu. Satu. Jadi kalau kita pengen baca Al-Quran, jadikanlah waktu kita ini khusus buat Al-Quran, jangan dikotak-katik. Jangan diganggu waktu yang lain, khusus. Tapi ketika ada keadaan tertentu, tidak boleh diganggu. Karena ini apa? Waktu khusus antara anda baca Al-Quran. Kedua, biar semangat baca Al-Quran, duduk dengan orang yang senang dengan Al-Quran. Kita ini manusia, kapan duduk sama tukang bangunan, senangnya bangunan. Kapan duduk sama wong majelis ilmu, senangnya ilmu. Kapan duduk dekat sebelah wong duren, senangnya makanya pintar-pintar kita apa? Nyari tempat. Kapan kita duduk depan wong jual minyak wangi, melok wangi. Kapan duduk tempat wong yang apa? Tempat kotoran, kita melok kotor. Makanya pertama kali tempatkan kita di tempat yang baik dulu. Kedua, cari waktu yang mana waktu tersebut sekiranya kita bisa mendawamkan bacaan kita. Yang ketiga, itu atau yang terutamanya sebenarnya ini semangat dalam melaksanakan hal tersebut karena mengharapkan daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Ngerti? Paham? Mudah-mudahan apa yang ditanyakan tadi bermanfaat buat kita dan mudah-mudahan Ramadan, amal-amal yang di Ramadan kemarin yang kita laksanakan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah beri taufik kita juga agar supaya kita bisa melanggengkan, melaksanakan, meneruskan amal yang Ramadan tersebut di selain daripada bulan Ramadan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik dan beri kita daripada hidayahnya untuk menjadikan hari-hari kita ini penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan termasuk wong yang dikategorikan yang menghidupkan daripada ayam-ayam dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Dengan berakhirnya doa tadi, maka bagi pula acara kuliah duha kita pada hari ini.
Semoga apa yang habis sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Muhammad Rahman dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.